ગયા ડિસ્ક્રેટ મેટ્રિક્સ સ્પેસના જે એક થિયરમ બાદ આજે આપણે એક મેટ્રિક્સ સ્પેસનું ઉદાહરણ લઈશું, જેમાં 3 અલગ અલગ ભાગમાં આપણે સાબિત કરવાનું છે. થિયરમ XD is matrix space. E subset X and F subset X મીન્સ કે X માંથી E કોઈ લીધેલો છે, બરોબર છે, અને X માંથી F પણ આવે છે, બરોબર, સબસેટ છે તેના. તો ફર્સ્ટ વન એવું સાબિત કરવાનું છે આપણે કે E subset F implies E interior point subset F interior point. એટલે તમે આને આ રીતે પણ લખી શકો છો કે ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ ઓફ E એન્ડ ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ ઓફ F. ત્યારબાદ સેકન્ડ એવું સાબિત કરવાનું છે કે E સબસેટ F ઇમ્પ્લાઇઝ E ડેશ સબસેટ F ડેશ. થર્ડ, E સબસેટ F ઇમ્પ્લાઇઝ E બાર સબસેટ F બાર. પ્રૂફ. ખાસ કરીને પ્રૂફમાં ધ્યાન આપવાનું છે કે 3 ભાગમાં આપણે વહેંચવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટની ડેફિનેશન, બરોબર. ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ આવે એટલે ડેફિનેશન આવડતી હોય તો થોડુંક સરળતાથી સમજાય છે. સપોઝ, પહેલા માટે સપોઝ X belongs to E is equals to X belongs to capital E, where X is a interior point of E. ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ ઓફ E. X જે છે તે આપણો ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ છે, કોનો? E નો. X belongs to E and X is a interior point of E. X is interior point of E. સેમ વિધાન જ છે. ચાલો ત્યારબાદ the neighborhood of X, therefore there exists neighborhood of X such that neighborhood of A delta subset E. બરોબર. E કોઈ સેટ છે, બરોબર. E સેટની અંદર જ આવો કોઈ નેબરહુડ સેટ આવેલો છે, એની જેવો જ તે. તો નેબરહુડ ઓફ X ડેલ્ટા સબસેટ E સબસેટ F. નેબરહુડ ઓફ X ડેલ્ટા સબસેટ F, E સબસેટ F. ઓકે, ચાલો આગળ. Also know that X belongs to E. જેવું હતું એવી જ રીતે X belongs to F માટે આપણે કર્યું હતું E માટે, એવી જ રીતે સેમ ટુ સેમ F માટે પણ થશે. તો લખી શકીએ કે X belongs to neighborhood X delta subset F. X is the interior point of E. F. તો X belongs to F interior લખી શકાય. For all X where X belongs to interior E, X belongs to interior F. Therefore E interior subset F interior. બરોબર થઈ ગયું સાબિત. હવે આપણે આવી જ રીતે સેમ ટુ સેમ બીજું સાબિત કરવાનું છે. કેવા શું માગે છે એમાં ધ્યાન આપો ફરી વખત.
ई सबसेट एक्स અને एफ सबसेट एक्स मीन्स के एफ जे सेट है मेन बराबर एनी अंदर एवा जे सभ्य है जे केवा केमा छे एफ में पण छे। ओके तो ई सबसेट एफ इम्प्लाइज इंटीरियर सबसेट एफ इंटीरियर। तो एनो मतलब एवो थयो इंटीरियर पॉइंट जाणवा होय तो आपणे सौथी पहला नेबरहुडनी माहिती होवी पड़े। मानी लो कि कोई ई इंटीरियर पॉइंट लीधो बराबर एमांथी कोई एक सभ्य जे छे बराबर ते ई इंटीरियर मांथी बिलोंग करे छे कोई एक्स तो हूँ एक्स ने इंटीरियर पॉइंट कही सकूँ कोनो ई नो। ओके तो एक्स इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई देर एक्जिस्ट नेबरहुड ऑफ एक्स बराबर तेमां एक नेबरहुड जे एक्जिस्ट करे छे एक्स नो। तो नेबरहुड ऑफ ए डेल्टा सबसेट ई एनो मतलब एवो थयो कि ई जे छे आपणो बराबर सबसेट सॉरी कोई पण सेट ई छे ई नी अंदर कोई एक पॉइंट लीधेलो छे एक्स बराबर अने एक्स ना नेबरहुड छे एन ऑफ ए डेल्टा। ओके तो आ रीते लखी शकाय। तो जेवी रीते ई ना होय एवी रीते आपणे कोना लेवाना छे एफ ना एटले ई सबसेट एफ लखी शकाय बराबर। तो आपणे डायरेक्ट ई जग्याए एफ लखी शकीए। हवे आपणे नीचे जो आपणे जाणीए छीए कि एक्स बिलोंग्स टू ई एक्स बिलोंग्स टू एफ पण होई शके बराबर। एफ में जे सभ्य है एवा सभ्य केमा छे सॉरी एफ में जे एफ नो कोई सभ्य लीधो कयो एक्स तो एक्स ना नेबरहुड आपणे नेबरहुड ऑफ एक्स डेल्टा बिलोंग्स टू एक्स बराबर छे सबसेट एफ। एक्स इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ इंटीरियर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई इंटीरियर होय इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एफ इंटीरियर। तो कई रीते लखी शकाय ई सबसेट ई इंटीरियर सबसेट एफ इंटीरियर बराबर। त्यारबाद सेकंड सपोज एक्स बिलोंग्स टू ई डैश एक्स बिलोंग्स टू ई डैश कारण के बीजो है तो डैश वाळो डैश नो मतलब लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट की व्याख्या पण आपणे एक वखत जोई लेवानी। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स सॉरी ई एक्स बिलोंग्स टू ई इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ई। तो लखी शको वर्डिंग में एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ई एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई लिमिट पॉइंट ऑफ ई फॉर ऑल एनी रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0 नेबरहुड ऑफ ए डेल्टा माइनस एक्स इंटरसेक्शन ई इज नॉट इज इक्वल्स टू 5। आनी इक्वेशन नंबर આપણે 1 આપી દઈએ। નેબરહુડની ડેફિનેશન આ પ્રમાણે પણ લખી શકાય છે બટ ई सबसेट एफ એટલે કે एफ માં જે સભ્ય છે બરોબર એવા શેમાં છે ई માં પણ છે। ઓકે તો આપણે ફોર ઓલ डेल्टा ग्रेटर देन 0 नेबरहुड ऑफ एक्स डेल्टा सॉरी ए नहीं आवे एक्स आवशे एक्स डेल्टा माइनस एक्स इंटरसेक्शन ई सबसेट नेबरहुड ऑफ एक्स डेल्टा माइनस एक्स इंटरसेक्शन एफ बराबर। આપણે જો સબસેટને આપણે નેબરહુડમાં દર્શાવી દીધા છે બરાબર। એની ઇક્વેશન નંબર આપણે 2 આપી દઈએ ઇક્વેશન નંબર 2 આ ઇક્વેશન નંબર 1 બાય ઇક્વેશન 1 and 2 બાય ઇક્વેશન 1 and 2 for all delta greater than 0 neighborhood of x delta minus x
ઇન્ટરસેક્શન એફ ઇઝ નોટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5. જે રીતે ઈ જે છે તે 5 નહોતો, બરાબર. એટલે ટૂંકમાં પહેલું જે સમીકરણ છે તે ઈ માટે હતું અને બીજું જે સમીકરણ આપણને આવ્યું તે કયું છે? એફ માટે. આની ઇક્વેશન નંબર હું 3 આપી દઉં, ન આપું તો પણ ચાલશે. આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકીએ કે એક્સ ઇઝ અ લિમિટ પોઈન્ટ ઓફ ઈ. એક્સ ઇઝ લિમિટ પોઈન્ટ ઓફ ઈ. એક્સ ઇઝ અ લિમિટ પોઈન્ટ ઓફ ઈ. હવે જુઓ, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એફ ડેશ પણ લખી શકાય, જે રીતે આપણે ઈ ડેશ લખ્યો હતો એ રીતે, બરોબર. એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એફ ડેશ, બરોબર. ફોર ઓલ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઈ ડેશ implies x belongs to f dash. તો શું લખાય કે ઈ ડેશ સબસેટ એફ ડેશ. ઓકે, આ બીજી જે આપણે હતી કન્ડિશન તે પણ સાબિત થાય છે. ત્યારબાદ થર્ડ આપણે જે કન્ડિશન છે એ છે ઈ સબસેટ એફ ઇમ્પ્લાઇઝ ઈ બાર સબસેટ એફ બાર, બરોબર. ક્લોઝર સેટ આવ્યું. તો જો આપણે આમાં ધ્યાન આપવું પડશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે ધારી લઈએ કે ઈ બારમાંથી કોઈ એક એવો સભ્ય લઈ લો, બરાબર. માની લો કે એક્સ લઈ લો. સપોઝ કોઈ ઈમાંથી હું એક સભ્ય લઉં છું એક્સ. ઓકે, એટલે એક્સમાંથી બિલોંગ કરે છે એક્સ, ઈ બારમાંથી બિલોંગ કરે છે એક્સ. એટલે હવે લખી શકું કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ, આને આપણે બીજી રીતે દર્શાવવું હોય તો ઈ યુનિયન ઈ ડેશ. ક્લોઝરની આપણે જે વ્યાખ્યા હતી, બરોબર, એક વખત જુઓ. એટલે આને બીજી રીતે લખવું હોય તો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઈ ઓર એક્સ બિલોંગ્સ ટુ ઈ ડેશ. આ રીતે પણ લખી શકાય. if x belongs to E, then x belongs to F as E સબસેટ F પરથી, કારણ કે અહીંયા આપેલું જ છે E સબસેટ F પરથી. હવે જુઓ કે x belongs to E dash, x belongs to E dash માટે x belongs to E dash, x belongs to capital X such that small x is a E dash છે, એનો મતલબ કે લિમિટ પોઈન્ટ હોય x is a limit point of E dash. E dash નો કોઈ એક લિમિટ પોઈન્ટ છે, બરોબર. આપણે લખી શકીએ x is a limit point of E. x is લિમિટ પોઈન્ટ ઓફ E. ચાલો, જે રીતે ઈનું હતું એનો આપણે નેબર ઈ ડેશ આવ્યું, બરોબર. એનો મતલબ શું થયો કે તે કેવું છે? લિમિટ પોઈન્ટ છે. હવે લિમિટ પોઈન્ટને દર્શાવવા માટે આપણે ગાણિતિક સ્વરૂપ આપણી પાસે હતું નીચે. ફોર ઓલ ડેલ્ટા ગ્રેટર ધેન 0 નેબરહુડ ઓફ એક્સ ડેલ્ટા માઇનસ એક્સ intersection E is not is equals to 5. But E subset F, equation number 1. ત્યારબાદ જુઓ, E subset F છે એટલે એનો મતલબ એવો થયો તો F માટે પણ એવું જ વિધાન લખવું પડશે. ફોર ઓલ ડેલ્ટા ગ્રેટર ધેન 0 નેબરહુડ ઓફ એક્સ ડેલ્ટા માઇનસ એક્સ, બરોબર. આ તો વસ્તુ કોમન આવે છે E અને Fમાં. intersection E subset neighborhood of x delta minus x intersection F, equation number આપણે એને 2 આપી દઈએ. equation number 2 by equation 1 and 2 by equation 1 and 2 પરથી for all delta greater than 0 neighborhood of x delta minus x intersection F is not is equal to 5. બરોબર. ત્રીજી કન્ડિશન જે છે તે આપણે બાર હતી, એક્સ બાર અને ઈ બાર અને એફ બાર માટેની. તો આગળ જોઈએ તો ઇક્વેશન
2 પરથી અને 1 પરથી આપણને આ જે કિંમત મળે આના પરથી આપણે લખી શકાય કે x જે છે તે લિમિટ પોઈન્ટ છે એફનો. તો x ઇઝ અ લિમિટ પોઈન્ટ ઓફ f. Therefore x belongs to f dash. એવી જ રીતે x belongs to જે f હતું અથવા તો x belongs to f dash, બરોબર. તો x belongs to આવી રીતે લખાય કે f યુનિયન f dash. ક્લોઝરની પ્રોપર્ટી જે રીતે e માટે લખી હતી એવી જ રીતે f માટે પણ લખી શકાય. તો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હું લખી શકું f બાર, બરોબર. આ આખી જે ઘટના છે, આ જે ઘટના છે f યુનિયન f ડેશ બાર f ડેશ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ f બાર લખી શકાય. ધેરફોર x બિલોંગ્સ ટુ f બાર થાય ને, x બિલોંગ્સ ટુ f બાર ફોર ઓલ x બિલોંગ્સ ટુ e બાર implies x belongs to f bar. Therefore e bar subset f bar. ચાલો, આ થિયરમમાં 3 પ્રોપર્ટી આપણે ત્રણ કન્ડિશન જે સાબિત કરવાની હતી તે થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ એક નવો થિયરમ કરાવું છું જે ખૂબ અગત્યનો થિયરમ છે. એ થિયરમમાં 5 આપણે કન્ડિશન, બરોબર, 5 કન્ડિશન સાબિત કરવાની થશે. થોડોક એક્ઝામ્પલ મોટો છે, થોડી વાર લાગશે, થોડો સમય લાગશે, એટલે આપણે ધ્યાન પણ આપવું પડશે. માની લો કે એક થિયરમમાં મેટ્રિક્સ તમને આપેલું છે, મેટ્રિક્સ, અને મેટ્રિક્સ સ્પેસની અંદર એક્સ અને ડી આપેલા હોય છે, બરોબર છે. તો જે એક્સ જે છે ને એમાંથી આપણે સભ્ય, એક્સના જે સભ્ય છે એવા તે કોઈ એક અન્ય ગણ છે એની અંદર પણ એવા સભ્ય આવે છે, બરોબર. એના માટે 5 કન્ડિશન પણ આપેલી છે. એ 5 કન્ડિશન આપણે સાબિત કરવાની છે. તો એ થિયરમ લખું છું, થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ લખું. થિયરમ પ્રૂવ or disprove xd is a matrix space, a subset x, b subset capital X છે. તો પહેલી કન્ડિશન આપણને આપેલી છે કે a ઇન્ટરસેક્શન b નું આખાનું ઇન્ટિરિયર, a ઇન્ટિરિયર ઇન્ટરસેક્શન b ઇન્ટિરિયર. હવે સેપરેટલી લાગી ગયું. બીજી કન્ડિશન a યુનિયન b ઇન્ટિરિયર, a ઇન્ટિરિયર યુનિયન b ઇન્ટિરિયર. થર્ડ a યુનિયન b ઓલ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a ડેશ યુનિયન b ડેશ. ફોર્થ a યુનિયન b બાર is equals to a bar union b bar. 5 number a intersection b is equals to a bar intersection b bar. જો મેં તમને કીધું હતું કોઈ પણ એક એવો ગણ છે, સભ્ય સેટ છે, બરોબર, એવા સેટમાં જે સભ્ય આવે છે, બરોબર, એમાં પણ છે, એટલે એ સબસેટ એક્સ અને બી સબસેટ એક્સ, બરોબર. અને મેટ્રિક્સ સ્પેસ તો એક્સ ડી આપેલો જ છે. તેના પરથી 5 કન્ડિશન આપણે જોવાની છે. સૌથી પહેલી કન્ડિશન ફોર એ સબસેટ એક્સ બી સબસેટ એક્સ, એ ઇન્ટરસેક્શન બી સબસેટ એ. એવી જ રીતે આપણે કયું કોના માટે લખી શકીએ, એ સબસેટ બી, આ એ ઇન્ટરસેક્શન બી સબસેટ બી માટે. ઓકે, તો આનું માની લો કે હું ઇન્ટિરિયર લઈ લઉં, બરોબર છે, આ રીતે. તો આપણને એક રાઈટ જ થયું. આ લખી શકાય કે આગલા થિયરમમાં આપણે જે લખ્યું હતું ઈ સબસેટ એફ ઇમ્પ્લાઇઝ ઈ સબસેટ આ ઈ ઇન્ટિરિયર સબસેટ એફ ઇન્ટિરિયર, આવું આપણે સાબિત કર્યું હતું. એટલે આને આપણે આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય. એ ઇન્ટરસેક્શન બી એ ઇન્ટિરિયર
subset A interior point intersection interior point B. ચાલો આને ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દો. સપોઝ x belongs to A, interior point A intersection interior point B. આવું લઈ લઉં છું. આનો મતલબ શું થયો? તો કે x belongs to A interior and x belongs to B interior. Now x belongs to A interior implies x belongs to A લખી શકાય, and x is an interior point of A. x is interior point of A. There exists neighborhood delta neighborhood x delta 1 of x such that neighborhood x delta 1 subset A. જે રીતે સબસેટ A માટે લખ્યું એવી જ રીતે આપણે સબસેટ B માટે પણ લખી શકીએ. જો અહીંયા નાવ કરીને x બિલોંગ્સ ટુ A માટે લખ્યું હતું એવી જ રીતે આપણે કોના માટે લખી શકીએ? B માટે. તો લખાય અલ્સો x belongs to B interior implies x belongs to B and x is a interior point. X is interior point of B. There exists neighborhood of x delta 2 of x such that neighborhood of x delta 2 subset B. ઇક્વેશન નંબર 3. હવે માની લો કે હું આવી રીતે લખું, ટેક ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિનિમમ ડેલ્ટા 1 કોમા ડેલ્ટા 2. ઓકે, તો જો હવે આપણે આને નેબરહુડ પ્રમાણે દર્શાવવું હોય, બરોબર છે. નેબરહુડ ઓફ એક્સ ડેલ્ટા સબસેટ એન એક્સ ડેલ્ટા 1 એન નેબરહુડ એક્સ ડેલ્ટા સબસેટ એન એક્સ ડેલ્ટા 2. ઇક્વેશન નંબર 4. હવે આપણે ઇક્વેશન 2, 3 અને 4 પરથી ઇક્વેશન 2, 3 અને 4 પરથી ઇક્વેશન 2, 3 અને આ જે 4 મળ્યું હતું બરોબર, તેના પરથી આપણે લખી શકીએ કે આના એન ઓફ એક્સ ડેલ્ટા સબસેટ એન ઓફ એક્સ ડેલ્ટા 1 સબસેટ એ, એવી રીતે સબસેટ બી માટે પણ લખી શકાય. તો બાય ઇક્વેશન 2, 3 and 4, બાય ઇક્વેશન 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, neighborhood of x delta subset neighborhood of x delta 1 subset A and same to same as it is x delta subset n x delta 2 subset B. તો ડાયરેક્ટ લખી શકાય કે નેબરહુડ ઓફ એક્સ ડેલ્ટા સબસેટ A and નેબરહુડ ઓફ એક્સ ડેલ્ટા સબસેટ B. તો આને બીજી રીતે દર્શાવવું હોય તો નેબરહુડ ઓફ એક્સ ડેલ્ટા કોમન આવશે, સબસેટ A ઇન્ટરસેક્શન B. તો અહીંયા હું લખી શકું કે એક્સ એટલે અહીંયા ધેટ મીન્સ કરીને લખવાનું, ધેરફોર એક્સ બિલોંગ્સ ટુ, આ એક્સમાંથી જ લીધેલું હતું ને આપણે નેબરહુડ માટેનું, જે આપણે અહીંયા લખ્યું હતું કે નેબરહુડ ઓફ એક્સ બિલોંગ્સ ટુમાંથી લીધેલું હતું અહીંયા.
બરોબર, એક્સમાંથી લીધેલા છે. એટલે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ ઇન્ટરસેક્શન બી, A intersection B, and X is the interior point of, and X is interior point of A intersection B. X belongs to A intersection B interior for all X, X belongs to A intersection interior point and B interior point, implies X belongs to A intersection B interior point. તો આમ લખી શકાય કે A intersection B આ A interior point intersection B interior point subset A interior point B, A intersection B all interior point. Equation number 5. હવે જો ઇક્વેશન 1 જે આપણે હતું ને ઇક્વેશન નંબર 1 એન્ડ 5, ઇક્વેશન નંબર 1 કયું હતું આપણી પાસે? ઇક્વેશન નંબર 1 ઓકે, એવી જ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ A intersection B. જો અહીંયા સબસેટની આગળ છે સેપરેટ આપેલું છે અને અહીંયા સબસેટની આગળ છે કમ્બાઈનમાં આપેલું છે કે ઓલ ઇન્ટિરિયર, બરોબર. તો એકબીજાના કેવા છે? સબસેટ છે. મેં તમને કીધું હતું એક વખત કે એ સબસેટ એક્સ હોય, એ સબસેટ એક્સ હોય અથવા તો એક્સ સબસેટ એ હોય. તો આનો મતલબ શું થયો કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ લખી શકાય ને. તો સેમ ટુ સેમ એવું જ થયું ને આપણી પાસે કે એ ઇન્ટિરિયર બી, એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ એ ઇન્ટરસેક્શન ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ બી. ઓકે, તો આ પહેલું તો આપણે સાબિત કરી દીધું. ત્યારબાદ આપણે હતી બીજી પ્રોપર્ટી. પહેલી તો કન્ફર્મ એ યુનિયન બી ઇન્ટિરિયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇન્ટિરિયર યુનિયન બી ઇન્ટિરિયર. તો સેકન્ડ માટે A union B interior is equal to A interior union B interior. તો આપણે લખી શકાય કે A સબસેટ A યુનિયન B, એવી જ રીતે B સબસેટ A યુનિયન B, બરોબર. આપણે આને જો ઇન્ટિરિયર આપી દઈએ તો કોઈ ફરક પડશે નહીં. ઓકે, ત્યારબાદ હું લખી શકું કે એ યુનિયન બી સબસેટ એ યુનિયન બી ઇન્ટિરિયર. હવે જો હું માની લો કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આર લઉં, ટેક એક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આર, બરોબર. તો ડિસ્ટન્સ ઓફ એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ માઇનસ વાય ઇન મોડ્યુલસ. ધારી લો કોઈ હું કિંમત લઈ લઉં, એ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 2, ઓકે, એન્ડ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 3. ચાલો આપણે એને ઇન્ટિરિયર મેળવીએ. તો ઓપન ઇન્ટરવલ 1 2 એન્ડ બી ઇન્ટિરિયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓપન ઇન્ટરવલ 2 3. એ ઇન્ટિરિયર યુનિયન બી ઇન્ટિરિયર મીન્સ કે 1 2 યુનિયન 2 3. બીજી રીતે દર્શાવવું હોય તો આમ લખી શકું કે 1 3 કોમન છે 2 એટલે કે એને બાદ કરી દો, બરોબર. સિંગલટન સેટમાં લખું છું. આની ઇક્વેશન નંબર 1 કહી દઉં, એ ઇન્ટિરિયર યુનિયન બી ઇન્ટિરિયર. ઓકે, હવે જુઓ ખાલી એ યુનિયન બીમાં લખું તો ક્લોઝ સેટ થઈ જશે. 1 2 યુનિયન 2 3. ઓકે, તો એ યુનિયન બી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કેટલા થશે? 1 3. ઓકે, કારણ કે જો જે પણ કોમન સંખ્યા આવતી હોય ક્લોઝમાં, બરોબર, તે તો લખવાની નથી, એટલે 1 3 આપણે આવશે. અને એ યુનિયન બી લખું છું, એ યુનિયન બી નો
ઇન્ટિરિયર તો આપણને મળે છે ઓપન ઇન્ટરવલ 1 3, કારણ કે 2 તો એ સિંગલટન સેટમાં છે. ઓકે, એટલે ઇક્વેશન નંબર 2. બાય ઇક્વેશન 1 એન્ડ 2, બાય ઇક્વેશન નંબર 1 એન્ડ 2, A union B interior is not is equals to A interior union B interior. ચાલો, બીજી પ્રોપર્ટી પુરવાર થતી નથી. હવે ત્યારબાદ ત્રીજું, A union B dash is equals to A dash union B dash. Suppose A subset A union B and B subset A union B. A dash subset A union B dash and B dash subset A union B dash. કઈ પ્રોપર્ટી પરથી? તો કે E સબસેટ F પરથી લખી શકીએ છીએ ને આપણે. ઓકે, હવે આપણે લખી શકીએ કે A ડેશ યુનિયન B ડેશ, A ડેશ યુનિયન B ડેશ, ધેરફોર A ડેશ યુનિયન B ડેશ સબસેટ A યુનિયન B ડેશ. ઇક્વેશન નંબર 1. Suppose X belongs to A union B dash. ઓકે, આમાંથી કોઈ પણ મેં એક સભ્ય લઈ લીધો X, કોઈ પણ એક સભ્ય લીધો, મેમ્બર લીધો X, તો આમ લખી શકું કે X ઇઝ અ લિમિટ પોઈન્ટ ઓફ A યુનિયન B. બરોબર, વર્ડમાં લખવું હોય તો X ઇઝ લિમિટ પોઈન્ટ ઓફ A યુનિયન B. આ રીતે લખી શકાય A યુનિયન B માં. તો ફોર ઓલ ડેલ્ટા ગ્રેટર ધેન 0, બરોબર. જો હવે ડેશનો મતલબ એવો થાય કે તે લિમિટ પોઈન્ટ હોય. લિમિટ પોઈન્ટને દર્શાવવા માટે આપણે નેબરહુડવાળું લિમિટ પોઈન્ટની કન્ડિશન દર્શાવવી પડે, જેમાં નેબર પોઈન્ટ આવે. ચાલો, આ રીતે ફોર ઓલ ડેલ્ટા ગ્રેટર ધેન 0, આપણે સેપરેટલી આપી દઈશું બંનેને, A અને B ને. નેબરહુડ ઓફ X ડેલ્ટા માઇનસ X ઇન્ટરસેક્શન A. ઓકે, આ રીતે થાય ને. યુનિયન નેબરહુડ ઓફ X ડેલ્ટા માઇનસ X intersection B is not is equals to 5 for all delta greater than 0. Neighborhood of X delta minus singleton set X intersection A is not is equals to 5. એ જ રીતે B માટે પણ થશે. Therefore all delta greater than 0 n of X delta minus X intersection B is not is equals to 5. X is a limit point of A. બરોબર, X is a limit point of A and X is a limit point of B. X is a limit point of B. X belongs to A dash or X belongs to B dash. X belongs to A dash union B dash લખી શકાય, બરોબર ને. એ આ રીતે. તો
માની લો કે એ ડેશ યુનિયન બી ડેશ લખવું હોય તો સેમ ટુ સેમ આને હું ધેરફોર ઓલ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ A union B, all dash implies X belongs to A dash union B dash. Therefore, A union B dash subset A dash union B dash. Equation number 2. તો આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 જે હતું બરોબર, તેમાં A dash union B dash સબસેટ A યુનિયન B ડેશ થતું હતું. આમાં એનાથી ઉલટું છે, એટલે એકબીજાને ઇક્વલ છે બરોબર. તો લખી શકાય બાય ઇક્વેશન 1 and 2. A યુનિયન B ડેશ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ A ડેશ યુનિયન B ડેશ. તો આપણી ત્રીજી પ્રોપર્ટી જે છે તે પણ અહીંયા સાબિત થાય છે. ત્યારબાદ પ્રોપર્ટી નંબર 4 માં એમ કહેશે કે A યુનિયન B બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ A બાર યુનિયન B બાર. ક્લેમ A યુનિયન B ડેશ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ A ડેશ યુનિયન B ડેશ આવું હતું એવું આપણે કહી શકીએ છીએ, દાવો કરી શકીએ છીએ. એ પણ ખબર છે કે A સબસેટ A યુનિયન B હતું એન્ડ B સબસેટ A યુનિયન B હતું. ઓકે, તો આના પરથી આપણે આમ લખતા હતા કે A ડેશ યુનિયન B ડેશ સબસેટ A ડેશ યુનિયન B ઓલ ડેશ. ઇક્વેશન નંબર 1 આવું આપણે લખ્યું હતું. હવે જો સપોઝ X belongs to A union B dash, આવું પણ ખબર છે. X is the limit point of A union B. X is limit point of A union B. Therefore, for all delta greater than 0, neighborhood of X delta minus singleton set X intersection A union B is not is equals to 5. જે આપણે આગળની પ્રોપર્ટી પ્રૂફ કર્યું હતું સેમ ટુ સેમ એ રીતે જ જવાનું છે, થોડોક ફરક આવે છે. union neighborhood of X delta minus X intersection B, okay, is not is equals to 5. હવે બંનેને આપણે સેપરેટલી લખી શકાય. for all delta greater than 0, neighborhood of X delta minus X intersection A is not is equals to 5, or neighborhood of X delta minus X intersection B is not is equals to 5. X is the limit point of A. X is the limit point of A. X is the limit point of B. X belongs to A dash and X belongs to B dash. X belongs to A dash union B dash. For all X comma X belongs to A union B dash implies X belongs to A dash union B dash.
A union B dash subset A dash union B dash, equation number 2. By equation 1 and 2, A union B dash is equals to A dash union B dash, અને ઇક્વેશન નંબર 3 આપી દો. ચાલો ત્યારબાદ હવે ખબર છે આપણને કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ A યુનિયન B નો બાર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ A યુનિયન B યુનિયન A યુનિયન B ડેશ. આ ખબર છે ને આપણને પ્રોપર્ટી જે તમને ખબર હોય તો E બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ E યુનિયન E ડેશ હતું, ક્લોઝર પ્રોપર્ટી. સેમ ટુ સેમ પ્રોપર્ટી છે આવડી. આમાં એપ્લાય કરવાની A યુનિયન બીમાં. અને આ રીતે પણ લખી શકાય, મીન્સ કે A યુનિયન A ડેશ યુનિયન B યુનિયન B ડેશ. તો આને A ડેશ A બાર યુનિયન B બાર મીન્સ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. ત્યારબાદ પ્રોપર્ટી નંબર 5 લાસ્ટ, A ઇન્ટરસેક્શન B બાર સાબિત થાય કે નહીં એ તો આપણને જોઈએ તો ખબર પડી જશે, સાબિત લગભગ નહીં થાય. સપોઝ A ઇન્ટરસેક્શન B સબસેટ A એન્ડ A ઇન્ટરસેક્શન B સબસેટ B, બંને પર બાર મૂકી દઈએ. ધેરફોર બધે કરવાનું. Take x is equals to r, distance of xy is equals to x minus y. A is equal to any number 1 and 2, B is equals to number any 2 and 3. હવે હું એનો માની લો કે એનો બાર લઉં તો નંબર જે છે તે ક્લોઝ થઈ જશે 1 2. B બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 2 3. A bar intersection B bar is equals to 2. Equation number 1. Now A intersection B is equal to 5. A intersection B is equals to 5 bar is equals to 5 કહેવાશે. equation number 2 means કે A intersection B 5 નો બાર ગયો તો એ 5 થવાનો ને એમ, is equals to 5. હવે ઇક્વેશન આપણી પાસે છે 1 and 2, ઇક્વેશન 1 and 2 લખાય બાય ઇક્વેશન નંબર 1 and 2. તો જો શું આવશે આપણી પાસે ઇક્વેશન 1 અને 2 પરથી, A ઇન્ટરસેક્શન B બાર અહીંયા આવે છે 5 અને આ સિંગલટન સેટ આવે છે એટલે એ એકબીજાને ઇક્વલ થતા નથી. ઓકે, તો અહીંયા આપણી 5 પ્રોપર્ટી પ્રૂફ થાય છે. અને ત્યારબાદ એક નેક્સ્ટ થિયરમ છે તે આપણે ક્લોઝનો છે, ઓપન એન્ડ એઝ વેલ એઝ ક્લોઝ સેટનો, બરાબર. તે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. જો તમને આ થિયરમમાં કાંઈ ખબર ન પડી હોય તો જ્યારે મીટમાં આપણે લેવાની થાય ત્યારે મને જણાવી દેવું, અથવા તમારા વોટ્સઅપમાં મને જ્યાં ખબર ન પડે ત્યાં રાઉન્ડ કરીને મને મોકલી દેવું કે આ ટોપિકમાં આ જગ્યાએ ખબર પડી નથી.